My dear students, learners and teachers, Namaste please. I am Dr. Sanjay Gaikwad, author, orator and college teacher. मित्र हो, डॉक्टर संजय गायकवाड या यूट्यूब चॅनलवरती आपण इयत्ता 12वी इंग्लिश विषयाचा अभ्यासक्रम अभ्यासत आहोत. आणि माझी तुम्हाला नम्र विनंती आहे की कोणताही टॉपिक तुम्हाला जर अभ्यासायचा असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जा, ते टायटल वाचा आणि टायटलखाली दिलेली लिंक ही क्लिक करा. तुम्हाला एक उत्कृष्ट व्हिडिओ तेथे अनुभवायला मिळेल. My dear friends, I am again requesting you that if you haven't yet subscribed my channel, do subscribe it, because this is the channel which is meant for spoken English, basic grammar and the textbook of 12th standards English subject. My dear friends, in this today's video, we are going to study poem number 2.5, and the title of today's poem is Father Returning Home. Yes, Father Returning Home, which is written by one of the Marathi writers named as Dilip Chitre. आणि या वडिलांची प्लाइट, डिफिकल्टीज, एक्सपिरियन्सेस याच्यामध्ये डिपिक्ट केलेले आहेत. बट इन दिस व्हिडिओ वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी डायरेक्टली द पोएम, बट वी आर गोइंग टू ब्रेक द आईस. येस, वी आर गोइंग टू स्टडी द आईस ब्रेकर्स ॲक्टिव्हिटी. या आईस ब्रेकर्स ॲक्टिव्हिटीमध्ये कामाच्या ठिकाणी किंवा महाविद्यालयाच्या ठिकाणी तुम्ही जर अपडाऊन करत असाल, कम्यूट करत असाल, यू फेस मेनी डिफिकल्टीज. वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दोज डिफिकल्टीज. ऑल्सो वी आर गोइंग टू प्रोव्हाइड सम सोल्युशन्स. Along with that, again, in family we live and we have to care our elders and the youngers, haven't we? So these things we are going to study. Again, we are going to study our duties towards our family members. Hope you will follow my advice, will follow my guidance and do your best. So without wasting our time, let's get started. My dear friends, today's topic number is 2.5 and the title of the poem is Father Returning Home. Father Returning Home, and this poem is written by Mr. Dilip Chitre. And what are we going to study now? Not directly the poem, but icebreakers. And here is the first activity. Discuss with your partner the difficulties that you face while commuting to and from the college by public transport. What are you going to do? You are going to discuss. And what are you going to discuss? The difficulties. आपको आपके डिफ़िकल्टीज़ के बारे में चर्चा करनी है. With whom are you going to discuss? With your partner. And which difficulties are you going to discuss? The difficulties which you face, जिसका आप सामना करते हो while commuting, that is travel between home and workplace. प्रवास, तुम्हारा घर और तुम्हारे काम काज का ठिकान, इसके बीच में आपका जो सफ़र है, दिन ब दिन आप जाते हैं आते हैं, that is called as commuting. Commuting to and commuting from. Please remember, commuting to and commuting from the college. यहाँ का commuting to आपके काम से संबंधित नहीं है, लेकिन कॉलेज जाने से संबंधित आहे. बाय पब्लिक ट्रान्सपोर्ट, ज्या सार्वजनिक वाहनानं तुम्ही कॉलेजला जाता येता. कम्युटिंग टू, कम्युटिंग फ्रॉम. अँड इन दॅट पब्लिक ट्रान्सपोर्ट यू फेस व्हॉट डिफिकल्टीज अँड यू आर गोइंग टू डिस्कस विथ युअर पार्टनर्स ऑल दीज डिफिकल्टीज. काय काय समस्या येतात, काय काय नाही, त्या तुम्हाला इथे लिहायचं. यू नो इट व्हेरी वेल, यू नो इट वेरी वेल. अगर आप कॉलेज को दूर जाते भी नहीं हो तो किसी न किसी वजह से कहाँ ना कहाँ जाते होंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो राइट दोज डिफ़िकल्टीज़ हियर. एंड आई एम नॉट गोइंग टू फीड यू बाय स्पून. मैं आपको चम्मच से नहीं भरवाने जा रहा हूँ, तो आपको ये करना है. सो दिस इज़ असाइनमेंट नंबर 1. ओके, नाउ सी नंबर 2. द सिमिलर प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय द अदर कम्यूटर्स on the way to their workplace. Imagine their plight and suggest 3 solutions. The similar problems which we face while going to college or coming from college. त्याच समस्या आणखी जे कम्यूटर्स आहेत, कम्यूटर्स, अ पर्सन हू ट्रॅव्हल्स सम डिस्टन्स टू वर्क रेग्युलरली, प्रवासी, त्यांना त्यांचा सामना करावा लागतो टू देअर वर्क प्लेस, काम को जाते वक्त.
imagine their plight, that is difficult or unfortunate situation, daina, and suggest 3 solutions. Yes, if there is a problem, there is a solution. If there are problems, there are solution. अगर समस्या है तो उपाय तो होने ही होने हैं, तो आपको कुछ उपाय सुलझाने हैं. Now see, please solutions. One is given there, giving them your place to sit. उनको आपकी जगह देने की है. किस लिए? तो बैठने के लिए. Is it okay? Now what is number 2? You know it. Number 3, think and grow. Think and grow. Think and grow. विचार करा आणि मोठे व्हा. विचार करा आणि व्यक्त व्हा by writing. Hope you will do it, and this is your assignment number 2. Okay. Now here is icebreakers activity number 3. Complete the following table, and here it is A and this is B. What does A say? A क्या कहता है देखेंगे. The way our elders take care of us. There are elders in our family and they take care of us. आपल्या घरात काही वडीलधारी माणसं आहेत, मोठी माणसं आहेत, थोरली माणसं आहेत. ते आपली काळजी घेतात. कशी घेतात? लव अँड प्रोटेक्ट अस. द एल्डर्स लव अँड प्रोटेक्ट अस. फक्त या एकाच पद्धतीने घेतात का? नो, देर आर मेनी वेज, मेनी वेज, मेनी वेज. सो यू आर गोइंग टू राईट इट हिअर. यू आर गोइंग टू राईट ऑल दीज थिंग्स हिअर. इज इट ओके? नाउ बी, द वे यू कॅन टेक केअर ऑफ एल्डर्स इन युअर फॅमिली. फक्त एल्डर्सच आपली काळजी घेतात नाही, आपणही त्यांची काळजी घेऊ शकतो इन द फॅमिली. ओके. नंबर 1 इज गिवन देअर, हेल्प देम इन डेली चोअर्स. चोअर्स दॅट इज अ रुटीन टास्क. कामे, रुटीन टास्कमध्ये आपण त्यांना मदत करू शकतो त्यांच्या दैनंदिन कामामध्ये. दिस इज नॉट ओनली वन, मेनी आर देअर. जसं येथे मोठी माणसं आपली काळजी अनेक पद्धतीने घेऊ शकतात, तसं आपण मोठ्यांची काळजी अनेक पद्धतीने घेऊ शकतो. मला माहिती आहे you know the answers of all these questions in your mother tongue, but think and then translate it in English and hope you will write it. And this is your assignment number 3. And here is assignment number 4. Write your duties towards the following. What do you mean by duties? Please see. Responsibilities, कर्तव्य. कर्तव्य लिहायची आहेत आपल्याला. फॅमिलीमध्ये पॅरेंट्स आर देअर, सिबलिंग्स आर देअर, ग्रँडपॅरेंट्स आर देअर. सिबलिंग्स दॅट इज सिबलिंग, अ पर्सन हू शेअर्स अ पॅरेंट, भावंड. वी आर गोइंग टू राईट अवर ड्युटीज, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स अवर पॅरेंट्स, सिबलिंग्स, ग्रँडपॅरेंट्स. पालकांविषयी आपली कर्तव्ये काय आहेत? लव देम, केअर देम, हेल्प देम, असिस्ट देम, टू फुलफिल देअर डिझायर, टू रिस्पेक्ट देम. Okay, to take care of them, to give them medicines on proper times, etc etc etc. Okay, बहुत कुछ बोल दिया हूँ मैंने, लेकिन आपको इसके ऊपर और गौर करना है और लिखना है. सिबलिंग्स हैं तो सिबलिंग्स को भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनके प्रति आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करनी पड़ती हैं, तो वो यहाँ पे लिखो. ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ आपकी हैं वो भी यहाँ पे लिखो. दे नीड केयर, दे नीड अवर लव. होप यू विल डू इट. ये तो हुआ फैमिली के बारे में. और स्कूल और कॉलेज, यहाँ हम टीचर्स को मिलते हैं, क्लासमेट्स को मिलते हैं. टीचर्स के बारे में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, रिस्पेक्ट देम, ओबे देम, देन कंप्लीट द असाइनमेंट्स गिवन बाय देम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. क्लासमेट्स के बारे में भी हमारी ड्यूटीज़ हैं, वो भी यहाँ पे आपको लिखनी है. एंड दिस इज़ योर असाइनमेंट नंबर 4. दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार दरख्वास्त करता हूँ कि ये असाइनमेंट्स आपको करने हैं. थिंक एंड ग्रो बिग इज़ द बिगेस्ट मिरेकल इन द वर्ल्ड. तो सोचो और बड़े बन जाओ. होप यू विल थिंक एंड होप यू विल ग्रो. ओके. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक you very much, because I am fully confident that you have enjoyed the complete video as you have watched the video till the end. And one more request, genuine request, a request from my bottom of heart, that complete all the 4 assignments given for you. ते तुम्हाला करायचं आहेत. अदरवाईज तज्ज्ञांनी तेथेच त्याची उत्तरं लिहून दिली असती, रेडीमेड उत्तरं. परंतु ती रेडीमेड उत्तरं तिथे का दिली नाहीत? यू हॅव टू थिंक, अँड इफ यू थिंक यू विल ग्रो.
grow. You will grow. I, Dr. Gaikwad, wish you all the best for your thinking, for your growing. Thank you.